এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন নেপালের পরিস্থিতি, চারিদিকে আগুন জ্বলছে, ক্ষোভের আগুন। भीड़ एकदम चारों तरफ फैल गई है पार्लियामेंट हाउस के, और देखिए उस तरफ आंसू गैस के कुछ शेल जो है दागे गए हैं पुलिस की तरफ से, और पार्लियामेंट भवन के बिल्कुल सामने पहुंच गई है चारों तरफ से भीड़। और अब केपी ओली के, मैं कह रहा हूं कि ना सिर्फ सत्ता छोड़ने बल्कि मुझे लगता है कि देश छोड़ने का वक्त आ गया है। ये देखिए जहां तक नजर जाती है वो टायरों को लगी हुई आग, भीड़ नजर आती है दूर तक, और इस जनता ने जो कल कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए आज ये युवा पहुंच गए हैं पार्लियामेंट भवन के बाहर। अब आखिरी टुकड़ी जो पार्लियामेंट भवन के गेट पर तैनात है वो कैसे रिटेलिएट करेगी, वहां पर अब जनता का कब्जा होने जा रहा है, और ये प्रवेश पर है। अंदर भी आर्मी को तैनात किया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, बड़ा एक्शन होगा या नहीं होगा। ये देखिए चारों तरफ से भीड़ आ रही है, चारों तरफ से भीड़ आ रही है, और बैरिकेड्स को अपने साथ ले आए हैं, और पुलिस को रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सामने आर्मी ने मोर्चा संभाला है, और गेट पर बैरिकेडिंग के बाद वो खुद खड़े हो गए हैं, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। अब मुझे ये लगता है कि भीड़ को रोकना मुश्किल है, और नेपाल में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आज लोगों ने पथराव के साथ पार्लियामेंट पर हमला बोल दिया है। ये देखिए पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है, पुलिस पर जबरदस्त पथराव हो रहा है। आंसू गैस के धनाधन शेल फेंके हैं इन्होंने, ये तोड़फोड़ कर दी गई है सारी, पथराव के कारण सारी ये बिल्डिंग तोड़ दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या जनता इस पार्लियामेंट में प्रवेश कर पाएगी। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से घूम घूम कर भीड़ दोबारा आ रही है, वो देखिए आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, आंसू गैस के शेल चल रहे हैं, वो शेल छोड़े जा रहे हैं, उधर से पथराव किया जा रहा है। देखिएगा ये पत्थर रोक रहे हैं, और ये अब तैयारी हो रही है कि गन के साथ किस तरह से शेल दागना है। भीड़ धीरे धीरे आगे आ रही है, टायरों को आग लगा दी गई है, और सड़कों पर भीड़ ने जगह जगह धुआं, आगजनी, और इस आगजनी की ये तस्वीर से पता लगता है कि काठमांडू की सड़कों पर किस तरह से सत्ता को बेदखल करने के लिए जनता सड़कों पर आ चुकी है। अंदर आर्मी तैनात है, प्रवेश द्वार एक बार फिर यहाँ की पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। एबीपी न्यूज पर लाइव तस्वीरें संघर्ष की आप देख रहे हैं। एक तरफ टायर जल रहे हैं, उधर जनता ने मोर्चा संभाल रखा है, इधर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, और इधर हमने उनके साथ आप तक खबर पहुंचाने का मोर्चा संभाल रखा है। और ये टायरों की आगजनी उस जनता का प्रदर्शन है जो फिर पत्थर मारते हुए आगे बढ़ रही है। আজকে যে ছবি দেখা যাচ্ছে নেপালে, ঠিক এক বছর আগে একই ছবি বাংলাদেশে দেখা গেছিল। আপনাদের মনে থাকবে 5ই আগস্ট 2024 তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার বাসভবন থেকে হেলিকপ্টারে করে বের করে নিয়ে গেছিল সেনা, দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই একই পরিণতি কি নেপালেরও হতে চলেছে? কারণ নেপালের সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলিকে সেনা বিশেষ হেলিকপ্টারে একটা গোপন জায়গায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। এমন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে যে আজই দেশ ছাড়তে পারেন কেপি শর্মা ওলি। আর এইটা সেই মুহূর্তের ছবি যখন কেপি শর্মা ওলির বাসভবনে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালাচ্ছে উত্তেজিত জনতা, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আবার ব্রিগেডিয়ার দেবাশিস দাসের সঙ্গে কথা বলবো। ব্রিগেডিয়ার দাস, ঠিক এক বছর আগে যখন কোটা বিরোধী আন্দোলন, সেই কোটা বিরোধী আন্দোলনে কার্যত আগুন জ্বললো বাংলাদেশে, তারপরে যেটা দেখা গেল যে সেই আন্দোলন এবং পুরোপুরি সেটা মৌলবাদীদের দখলে চলে গেল। একটা জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা ভারতে তৈরি হলো, পাকিস্তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো। সেই একই আশঙ্কা কি নেপালের ক্ষেত্রে রয়েছে? উদ্বেগটা কি বেশি ব্রিগেডিয়ার দাস? তার কারণ পুরোটা তো ভারত এবং নেপালের মধ্যে ওপেন বর্ডার। হ্যাঁ, ভারত আর নেপালের মধ্যে ওপেন বর্ডার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যে উদ্বেগটা ছিল সেটা অতটা নেপালের সাথে না। তার একটা কারণ আছে যে নেপালের সঙ্গে সেই পাকিস্তানের ইনফ্লুয়েন্সটা, দখলদারিটা ততটা নেই যতটা বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের দখলদারি হালে আমরা দেখতে পেয়েছি, এক নম্বর। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে অশান্তিটা এখন চলছে এর উত্তরটা কি হবে, এর পরে কি হবে। তো
তো এরা তো চলে গেল, এতগুলো মন্ত্রী রিজাইন করলো, আমরা ধরেই নিলাম এই গভর্নমেন্টটা পড়ে গেল। এবার আমাদের সাথে আছে সামনে অপোজিশন লিডার প্রচন্ডা, আর আছে রাজা, মানে ভূতপূর্ব রাজা জ্ঞানেন্দ্র সিং, এবং নেপালে একজন পলিটিশিয়ান অত্যন্ত ঊর্ধ্বগতিতে উপরে আসছে, তিনি এখন কাঠমান্ডুর মেয়র বরেন শাহ বলে, তিনি একজন র্যাপ সঙ্গীতকার বটে। তো তার পপুলারিটি প্রচুর ইয়াং লোকেদের মধ্যে। এবার কেউ একজন আসা উচিত যে রাজ্যটাকে ধরতে পারবে। ততদিন যদি মিলিটারি বা অন্যান্য ফোর্সরা সামাল দেয় সেটা ভালো কথা, কারণ নেপালে যদি একটা এনার্কি, একটা অশান্ত নেপাল হয়ে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের জন্য সেটা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হবে, এবং কখনোই আমরা সেটা চাইবো না। যদিও আমরা ডাইরেক্টলি এই ব্যাপারে ঢুকতে পারি না, বাট আমাদের যেভাবে পারি আমরা যদি নেপালকে সাহায্য করতে পারি তাহলে মনে হয় নেপাল এই অশান্তিকর জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। যেমন আমরা শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম, এবং আমি এই মুহূর্তে যেটা বাংলাদেশের সাথে হয়েছিল, যে একটা অবস্থা ভারত বিদ্বেষে পৌঁছে গেল, একটা ছাত্র আন্দোলন বিনা কারণে, সেইটা আমি নেপালের জন্য আশা করছি না। আমার যেটা মনে হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা তো সরকার চালাতে পারে না দুম করে, তারা অনেক কম অভিজ্ঞতা, তারা একটা মুভমেন্ট তৈরি করেছে। তারপরে কি হবে সেইটা এখন মুভমেন্টে তারা ক্ষোভ বার করছে, এবং সেটা সরকার থেকে মনে হয় কিছুটা অ্যালাউ করছে, এবং তারপরে যেটা হবে সেটা দেখবার দরকার যে এই দলটা তো চলে গেল, আবার কি সেই থোর বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোর, যে আবার প্রচুনন্দা এসে যাবে আর কংগ্রেস পার্টির শের বাহাদুর দেওবা চলে আসবে, একটা ফর্ম করবে, নাকি আমরা নতুন কোনো লিডারশিপ দেখতে পাবো যেতে ভারতবর্ষেরও লাভ হবে এবং নেপালের সাধারণ মানুষও সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। বেশ, ব্রিগেডিয়ার দাস বলছেন যে সরকার কিছুটা অ্যালাউ করছে, তার কারণ সরকারের আর কিছু করার নেই। এই মুহূর্তে খবর, নেপালে সুপ্রিম কোর্টে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একবার আপনাদের বলবো, নেপালে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট নেপালের সদ্য পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, একের পর এক মন্ত্রীদের বাড়ি, রাষ্ট্রপতি ভবন, এই ক্ষোভের আজ থেকে কোনো কিছু বাদ যাচ্ছে না। কোন জায়গায় গিয়েছে গণ অভ্যুত্থান, বুঝতে পারছেন সেই পরিস্থিতি। জনরোষ নেপালের রাজধানীকে একেবারে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। এমন জায়গায় দুর্নীতি গিয়েছে, এমন জায়গায় স্বজন পোষণ গিয়েছে, তার প্রতিবাদ যখন করছে নেপালের আমজনতা, সেই প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করে দেওয়ার চেষ্টা যখন নেপালের নির্বাচিত সরকার করছে, তার পরিণতি কি হয় আজকে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে নেপাল। আজকে যে ছবি নেপালে দেখা যাচ্ছে, গত বছরে একই ছবি দেখা গেছিল বাংলাদেশে, 2022-এ সেই ছবি দেখা গেছিল শ্রীলঙ্কা। অর্থাৎ 2022 থেকে 2025 এই 3 বছরে ভারতের 3টি প্রতিবেশী রাষ্ট্র জনরোষের চেহারা দেখেছে, পালা বদলের ছবি দেখছে।